Good morning, class. How are you all? Today, we are going to start our new subject, web development using PHP. Subject code है 2795. Please note it down. Okay. So, in web development using PHP, we will be studying how to develop a website. Okay, using PHP language or using some markup languages. So first of all, we will be starting with XML. Okay, XML ਦੇ basics करने हैं ਅਸੀਂ आज, ठीक है। next ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ move ਕਰਾਂਗੇ, ठीक। so next ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ introduction ਆਂਦੀ ਹੈ XML ਦੀ, ਜਦੋਂ XML ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ठीक है। so XML है कि XML name ਦੱਸ ਰਿਹਾ X तो स्टार्ट होएगा, मींस कुछ एक्सटेंसिबल है मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मतलब है कि ये कुछ मार्कअप लैंग्वेज ही है बट कुछ एक्सटेंडेड फीचर्स दे नाल, ठीक है। ਅਸੀਂ HTML ਕੀਤੀ ਹੈ। HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਟੂਲਸ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਗਸ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਗਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਟੈਗਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਬ ਪੇਜ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਨ XML we will be using some extended tags. Okay, so it's a markup language that you can use to create your own tag. अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ extensible ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ extensible ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ because ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ tags ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ rather than using the predefined tags, ठीक है। मतलब ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ tags ਉਹੀ यूज ਕਰਨੇ ਹੈ। HTML ਦੇ ਵਿੱਚ HTML टैग सी, बॉडी टैग सी, हेड टैग है, बी बोल्ड टैग, ठीक है, आई फॉर इटैलिक टैग, ठीक है। बट मैं चाहनी कि नहीं, मैं वही वाला टैग नहीं यूज करना चाहती, मैं कोई होर नवे टैग यूज करना चाहती जेडे मैं खुद बनावा, ठीक है। उन्हां दे मतलब मैनू पता होवे किहड़े किहड़े टैग्स, ठीक है। उस केस दे विच असीं XML यूज करदे हां, ओके। असीं इहदे विच अपने टैग्स खुद डिफाइन कर सकदे, ओके। इट वाज एसोसिएटेड टू वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C to overcome the limitations of HTML. means अगर ਅਸੀਂ HTML ਦੀਆਂ limitations ਨੂੰ overcome ਕਰਨਾ ਹੈ, मतलब HTML ਦੀ limitation ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ limitation ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ predefined tags ਦਾ meaning ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ tag ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ B tag ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ B tag ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੋਲਡ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਟੈਗਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਗਸ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸੀ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ HTML ਦੀ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ HTML ਦੀ ਕੀ ਸੀ कि HTML जो है वो सिर्फ वेब पेज बनाती है, बट वेब पेज ਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ यूज करना है, ਉਹਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ ਉੱਥੇ डिस्प्ले करना है या सेंड किद्दां करना ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ XML डिफाइन करती, ठीक है। XML यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ HTML ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। HTML ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। XML is a markup language much like HTML. HTML ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੁਝ ਇੱਕ markup language ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। It uses opening and closing tags. ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ opening ਤੇ closing tags use ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ XML ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ opening and closing tags ਹੁੰਦੇ। मतलब tag ਦਾ name ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ but open ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ close ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ XML यूज ਹੁੰਦੀ। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स XML ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ याद करते हैं, ठीक है। पहला समझ लिए फिर देखते हैं XML ਦਾ प्रोग्राम किद्दां बनाना, ठीक है। XML was designed to store, carry and exchange data. XML ਦਾ बेसिक रीजन क्यों बनाई गई सी यही है, एक ਤਾਂ ਇਹ डाटा स्टोर ਕਰਨ ਚ हेल्प करदी, किद्दां करदी है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ प्रोग्राम ਚ दिखावांगी, ठीक है। कैरी करदी है डाटा ਨੂੰ, एक्सचेंज भी करदी है किसी ਹੋਰ पर्सन ਨਾਲ, मतलब एक सेंडर एक रिसीवर ਨੂੰ डाटा सेंड करना चाहता है तो वो भी XML फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ XML ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
इट वाज नॉट डिजाइंड टू डिस्प्ले डाटा, डाटा डिस्प्ले नहीं कर दिए। HTML ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, मतलब एक डिजाइनिंग करती सी डाटा दी, ठीक है, बट XML डिजाइनिंग नहीं करती डाटा दी, ओके। XML tags are not predefined, ये ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ठीक है, you must define your own tags, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, okay। XML was designed to describe data, data ਨੂੰ describe करना है, data ਨੂੰ use नहीं करना, data ਨੂੰ describe करना है, store करना है, carry करना है and exchange करना है, ठीक है, and to focus on what data is, इस चीज पे फोकस करना कि डाटा है कि ना, कि इस चीज ते कि डाटा किस काम दे लिए यूज हो रहा है या फिर इन्हों किद्दां मैं डिस्प्ले करांगा, ये XML दी कोई सिरदर्दी नहीं है। XML ने सिर्फ इस गल दा ध्यान देना कि मेरा डाटा जो मैं स्टोर कर रही हूं वो किस तरीके नाल मैं स्टोर करना है, प्लस केड़ा डाटा स्टोर कर रही हूं एंड किस तरीके नाल मैं उन्होंने ट्रांसफर करना है किसी भी होर पर्सन, ठीक है। बिफोर गोइंग टू XML प्रोग्राम ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ XML ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ GML, ਇਹ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਗਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਟੈਗਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ HTML ਚ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੈਗ ਸੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੈਗ ਅਗਰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। बट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨੀ ਆ, B ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬੋਲਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨੀ, ਬਾਕੀ ਲਾਈਨਸ ਬੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੀ ਬੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ GML ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਟ GML ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਲਡਫੈਬ, ਮੋਸ਼ਰ ਐਂਡ ਲੋਰੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, IBM ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਐਂਡ IBM ਦੇ 90% ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ GML ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। GML ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, GML ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿੱਦਾਂ HTML ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ GML ਦੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਓਕੇ। then I simple generalized markup language SGML, first of all GML, then आया next version ਉਹਦਾ SGML 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਡਰਾਫਟ ਬਾਈ ANSI ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ, ਓਕੇ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ISO ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣ ਗਈ 8876 SGML, okay। Major users include US DOD and AAP, basically ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ SGML ਨੂੰ। then 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, DSSL ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ISO ਦੇ ਵਿੱਚ। DSSL ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਸੌਕੇਟ ਲੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। then 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ O'Reilly and HAL ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਡੋਕਬੁੱਕ, ਉਹ SGML ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ SGML ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਓਕੇ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਮ ਬੈਨਰਸ-ਲੀ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ HTML ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸਿੰਟੈਕਸ ਆਫ SGML, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸਾਡੀ GML, then आई SGML, then SGML ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਾਡੀ HTML, this one, okay। ਹੁਣ HTML ਆ ਗਈ ਸੀ, HTML ਦੀ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, then ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ XML ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ XML ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 11 ਪਰਸਨਸ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 11 ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ XML ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ HTML ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। then 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ XML 1.0 ਨੂੰ W3C ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਓਕੇ। ਇਹਦਾ ਫਰਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ W3C ਵੱਲੋਂ ਐਡੋਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਇਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। then 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ DOM ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ ਮਾਡਲ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ XML ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ XML ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ XSLT ਐਂਡ XPath ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ XML ਦੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
2000 ਦੇ ਵਿੱਚ HTML आई ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ XML ਐਂਡ HTML ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੀਚਰਸ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਸੀ 1.0 ਠੀਕ ਹੈ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ XML ਸਕੀਮਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ XML ਸਕੀਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕੀਮਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ XML ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸ NGO ਐਸੀਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੱਸ ਇਹ XML ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਈ ISO 19757 ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ISO ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ XML ਓਕੇ then 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ X query ਜਿੱਦਾਂ J query ਹੁੰਦੀ ਹੈ PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PHP ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੇਬੀ J query ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ J query ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ then X query ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੜੀ ਉਨੀ ਯਾਦ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ GML ਆਈ ਸੀ ਗੋਲਡਫੈਬ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ GML ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਓਕੇ then ਹੈ SGML ਆਈ SGML ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਈ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਚਾਰਲਸ ਗੋਲਡਫੈਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗੋਲਡਫੈਮ ਇਹੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਆ GML ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਫਰਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ ਓਕੇ then HTML ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਆਈ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਟਿਮ ਬੈਨਰਸ-ਲੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਓਕੇ then XML ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਰਾਈਟ ਸੋ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ XML ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਐਂਡ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ W3 ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 1998 ਰਿਲੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ XML ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੀਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁੱਕ ਓਕੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਟੇਬਲ ਕਹ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਬੁੱਕ ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲਮਸ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਆਥਰ ਐਂਡ ਈਅਰ ਹੁਣ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਆਥਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਡ ਈਅਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੀ ਓਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ XML ਫਾਰਮੈਟ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ XML ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਰੀਡ ਕਰੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ XML ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆ ਜਦੋਂ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ XML ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਸੋ XML ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਟੈਗ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ XML version ਕਿਹੜਾ ਹੈ 1.0 1.1 currently 1.0 and 1.1 versions ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ 1.0 and 1.1 ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਐਨਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ UTF-8 ਅੱਛਾ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਨਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਕੋਡ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਨਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ UTF-8 ਐਂਡ UTF-16 ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਨਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ XML ਵਰਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ UTF-8 ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ then question mark then scrolls ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ XML ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ XML ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਮੈਂ 1.0 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ 1.0 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1.0 ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਰਕ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਗ ਅਸੀਂ HTML ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਗ यूजर डिफाइंड टैग है मेरा अपना बनाया हुआ टैग एक कोई ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ वर्किंग डिफाइंड नहीं है मैं अपना टैग बनाया बिब्लियोग्राफी ओके
एंड इनू एंडिंग ते क्लोज भी करना है। जिस तरीके नाल HTML दे विच टैग जेड़ा पहला स्टार्ट हुंदा वो सब तो एंड विच क्लोज हुंदा है। देन नेस्टेड टैग्स जेड़ा उस तो बाद स्टार्ट होएगा वो उस तो पहला स्टोर इस लाइन तो पहला क्लोज होएगा। हर टैग नु ओपन करन तो बाद क्लोज जरूर करना है, ठीक है। सेम इस टैग नु ओपन कीता इथे क्लोज कीता, इस टैग नु ओपन कीता इथे क्लोज कीता, ओके। देन हुन मैं कर की रही सी एक पेरेंट टैग देना जरूरी है। पेरेंट टैग मीन रूट टैग। XML ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ, ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਐਂਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੇਰੈਂਟ ਟੈਗ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੇਰੈਂਟ ਟੈਗਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਐਰਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਗ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ रूट टैग कहने हैं, इस चीज ਨੂੰ याद रखियो, ठीक है। रूट एलिमेंट या रूट टैग, ठीक है। रूट मीन स्टार्टिंग, ठीक है, पेरेंट। ਹੁਣ नेक्स्ट है बुक टैग बनाया, वो इस करके क्योंकि बुक्स ਦੀ डिटेल ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ बुक ਦੀ डिटेल, देन सेकंड बुक ਦੀ डिटेल, इस तरीके ਨਾਲ नेक्स्ट करके ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ बुक्स ਦੀ डिटेल्स ਰੱਖਾਂਗੇ। हर बुक ਦਾ अपना टाइटल है, राइट। इस बुक ਦਾ अपना टाइटल है, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ऑथर ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆ, ठीक है। इस चीज ਨੂੰ स्टोर किया, टाइटल है ਇਹਦਾ, मैं अपना नाम रखिया टाइटल, ये भी यूजर डिफाइंड है, प्री डिफाइंड नहीं है, ओके। ऑथर ਦਾ ਨਾਮ, देन ईयर ਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ABC ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਲਾਏਗਾ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ XML ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ABC ਲਿਖ ਦਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜਾਵਾ, ऑथर ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ, एंड ईयर ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ 1995 ਚ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ XML ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਮਚ ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। देन सिमिलरली मैं एक ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਟੇਲਸ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਕਸੈਪਟ ਦਿਸ ਟੈਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ XML ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਟੈਗ ਬਣਾਣੇ ਆ, ਦੈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਲਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। रूल्स फॉर XML। फर्स्ट रूल सी यूनिक रूट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ रूट एलिमेंट ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, यूनिक ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। इट मस्ट बिगिन विद एन XML declaration। XML ਦੀ declaration ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਹੀ XML declaration ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। then all start tags and end tags should be matched। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिबलियोग्राफी का टैग, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ मतलब मेरा एंडिंग टैग भी जरूर होना चाहिए। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ मैं आ टैग लगाना भूल जाऊं, ठीक है। प्लस ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ मैं बिबलियोग्राफी पहला ही बंद कर देवां, बुक वाला टैग बाद ਵਿੱਚ बंद करा। मान लो मैं ਇਹ वाली लाइन इस तो बाद ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਵਾਂ मैं बुक टैग बंद ਕੀਤਾ ਜੀ, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, अगर मैं ਇਹ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, देन उस केस XML एरर देगा कि हाँ मैनू इस चीज इस टैग दा क्लोजिंग टैग मिलिया ही नहीं, ओके। ऑल एलिमेंट्स शुड बी क्लोज्ड। एलिमेंट्स इथे रेफर कर रहे हैं टैग नू, ठीक है। हर टैग क्लोज होना जरूरी है एक्सेप्ट एम्प्टी एलिमेंट। एक्सेप्ट एम्प्टी टैग वो केड़ा हुंदा, उसी एंड च पढ़दे, ठीक है। हजे ना याद रखो कि हर टैग नू क्लोज करना जरूरी है। जिदा HTML दे विच BR टैग नू क्लोज करना कंपलसरी नहीं सी ना, इसी तरीके ना XML ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਮਪਟੀ ਟੈਗਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। then elements must be properly nested। ਇਹਨਾਂ ਦੀ nesting proper ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मतलब ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਕ ਟੈਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰੂਟ ਟੈਗ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਟੈਗ 1 ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਟੈਗ 2 ਹੈ, ਥਰਡ ਟੈਗ 3 ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 2 3 ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, मतलब इस ऑर्डर ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ, ਦੈਨ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਗਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਨੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, 3 3 ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਹੈ ਨੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਫਰਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
2 and 3 दोनों नेस्टेड ने, ठीक है। नेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए टैग्स। नेक्स्ट है एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ XML डॉक्यूमेंट। अच्छा ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਟੋਮੀ ਵਰਡ ਸੀਗਾ, ਐਨਾਟੋਮੀ ਆਫ XML ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ XML ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਸੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਨ, ਓਕੇ। देन वर्जन लिखिया सी, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ वर्जन लिखना सी, ਇੱਥੇ 1.0 ਜਾਂ 1.1 लिखना, कुछ ना कुछ दोवां ਚ ਇੱਕ, ਓਕੇ। एनकोडिंग स्टैंडर्ड ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ UTF-8 ਅਸੀਂ यूज कर रहे सी, ओके। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UTF-16 ਵੀ यूज कर सकते हो, ठीक है। देन एक रूट एलिमेंट होना कंपलसरी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ रूट ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਈਲਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਡ ਕਰ ਦੋ। ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਬ ਚਾਈਲਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਟ ऑर्डर ध्यान रखना है, जेड़ा टैग ओपन हो रहा है वो पहला क्लोज करके फिर उस तो ऊपर वाला टैग क्लोज करना, बस यही फॉर्मेट असं याद रखना है। रूट है ਉਹਦੇ अंदर चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर सब चाइल्ड्स होंगे, ठीक है। इस तरीके ना फॉर्मेट रीड करना है, बस इतना याद रखना है कि इनू जरूर लगाना हो, ठीक है। हुन ਇਹਦਾ स्ट्रक्चर जो ਅਸੀਂ पढ़िया डायग्राम पिछे ਆਪਾਂ जो पढ़ चुके सी बिब्लियोग्राफी वाली एग्जांपल ਉਹਨੂੰ एक्सप्लेन कर रही हैं ਇੱਥੇ एग्जांपल ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा इतने जरूरी नहीं कि ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ही टैग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ कुछ एक्सप्लेन करना, ਅਸੀਂ दो लाइंस भी बना सकते सेम, मतलब जरूरी नहीं कि मैं सारा एक ही लाइन लिखना है। इस तो बाद मैं इतने एक टैग खत्म कर दूँ, देन अगेन इतने टैग इस जगह पे ओपन कर रही हूँ क्वेश्चन मार्क XML, ठीक है। देन उस तो बाद एनकोडिंग दिस, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हो इस XML के टैग में, ओके। तो यही चीज इतने XML का पहला वर्जन दस दिता। इस तो इलावा XML के स्टाइल शीट टाइप भी दस सकते हैं कि जिस तरीके नाल असी HTML दे विच CSS यूज करते सी, राइट, उत्थे असी की लिखदे टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं की कर रही हूं टेक्स्ट ऑब्लिक XSL। XSL ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ XML ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। HTML ਦੇ ਲਈ CSS ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟ, XML ਦੇ ਲਈ XSL ਸਟਾइल शीट यूज ਹੁੰਦੀ, ठीक है। HREF बेसिकली रेफरेंस दी है कि टेम्पलेट डॉट केड़ी XML में ऐड करना चाहनी हां, केड़ा स्टाइल में ऐड करना चाहनी, केड़ी स्टाइल शीट दे विच ओदी ओदे लिए ये रेफरेंस दी है, फाइल दा नाम है। इनको तुसीं स्किप कर सकदे हो इस लाइन को, ठीक है। इस लाइन को भावें छड्ड दो। इस चीज नु ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ XML डिक्लेरेशन, ये चीज याद रखनी है। उस तो बाद ਅਸੀਂ कमेंट्स ऐड कर सकते सेम लाइक HTML, जिस तरीके नाल HTML दे कमेंट्स ਹੁੰਦੇ आ, दिस सिंबल देन 1 पॉइंट, मतलब बेसिकली है कि स्टार्टिंग टैग, ठीक है। देन उस तो बाद नोट ऑपरेटर, देन दो बारी हाइफन लगाना कंपलसरी है। उस तो बाद जो भी लिखोगे कमेंट होएगा, प्लस कमेंट खत्म कितना होएगा, दो बारी हाइफन लगाने तो बाद दिस टैग, ठीक है। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी ਅਸੀਂ ओपन ਕੀਤਾ ਸੀ, बिब्लियोग्राफी क्लोज ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, रूट या फिर डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ठीक है। उस तो बाद ਉਹਦੇ अंदर नेस्टेड टैग्स ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਾਈਲਡ टैग्स, ठीक है। एलिमेंट्स नेस्टेड विद इन द रूट एलिमेंट, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ टैग्स ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। चाइल्ड टैग्स, ओके। हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ISBN = ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ISBN ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ISBN ਕਿਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਗ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ मीनिंग, बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होवे। मान लो इत्थे मैं टाइटल दे नाल दसना होवे कि बुक दा टाइटल जेड़ा है वो हमेशा टेक्स्ट टाइप दा ही होएगा, ओदे विच न्यूमेरिक नहीं होएगा। देन मैं टाइटल तो बाद इत्थे इस जगह ते टाइप = करैक्टर भी लिख सकती हूं, ठीक है। इस तरीके नाल एट्रीब्यूट्स ऐड हुंदे हैं। देन उस तो बाद ये सारे साडे सब चाइल्ड्स है केदे रूट दे, ओके। ये ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ कि XML डिक्लेरेशन किन्नू कहंदे हैं, कमेंट किन्नू कहंदे हैं, रूट एलिमेंट किन्नू कहंदे हैं, एलिमेंट नेस्टेड विद इन रूट एलिमेंट किन्नू कहंदे हैं, एट्रीब्यूट्स किन्ना नु कहंदे हैं, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस किन्नू कहंदे हैं। ये चीज़ां ध्यान रखनी जरूरी, ठीक है। इस करके तुहानू दस्सिया। हुण एलिमेंट की है इहदे विच, कंपोनेंट्स दे विच सब तो पहला तो की जाए इहदे विच एलिमेंट्स सारे XML दे, इत्थे बार-बार वर्ड पढ़ रहे हो एलिमेंट, इत्थे भी अगेन एलिमेंट। की एलिमेंट है की एलिमेंट बेसिकली टैग नु डिफाइन किया गया, ठीक है। टैग स्टार्ट हुंदा है, टैग क्लोज हुंदा है, ठीक है। each element has beginning and ending tag, ठीक है। elements can be empty, मतलब empty tags भी बना सकते हैं। empty tag मतलब इन्हों खोलना ही है, बंद करना जरूरी नहीं।
बस ਉਹਦੇ एंड ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ स्लैश ये वाली लगानी जरूरी। ओके नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स। ਅਸੀਂ एट्रीब्यूट्स पढ़िया ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਸੀ एट्रीब्यूट ਸਾਡਾ ISBN वाला। एट्रीब्यूट्स ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਟੈਗ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੇਮ ਵੈਲਿਊ ਪੇਅਰਸ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੇਮ ਵੈਲਿਊ ਪੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਵੈਲਿਊ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਨੇਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦਾ ਪਲੱਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਮ ਵੈਲਿਊ ਪੇਅਰ। ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਅਪੀਅਰ ਔਨ ਬਿਗਨਿੰਗ ਟੈਗ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਗ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਮ ਸਪੇਸ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੀਮਾ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਐਨਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਐਨਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਸਪੇਸਿਸ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਮ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਫੋਲਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ XML ਦੇ ਆਪਣਾ ਟੈਗ ਹੈ, XML ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਮ ਸਪੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੀਮਾ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ। ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਵਾ, ਮੁਸਤਫਾ, 1995, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਨੇਮ ਟੈਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਟੈਗ ਦਾ, ਓਕੇ। ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਂਟੀਟੀ। ਐਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ that is associated with block of data। मान लो पूरा का पूरा एक ब्लॉक है मेरे को एक डाटा ਦਾ, बेसिकली ਇੱਥੇ अगर एग्जांपल ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਇਸ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਐਨ ਐਂਟੀਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀਟੀ, ਓਕੇ। set of information that can be specified in a single name। single name ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਟੀ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ। ਕਮੈਂਟਸ ਆਰ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ XML ਕੋਡ। ਕਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब या फिर अगर मैं आज एक प्रोग्राम बना रही हूँ, मैं 5 दिनों बाद उस प्रोग्राम में ओपन करांगी तो कितना कितने कोई ना कोई पॉइंट होएगा जिससे मैं भूल जावांगी। अगर मैं कमेंट्स ऐड कर देवांगी, कमेंट्स का काम यही है कि अगर मैं 5 दिनों बाद दी जगह ते 5 साल बाद भी अगर उन्होंने रीड करा ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਵੇ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਰਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਕੋਡਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ XML ਐਂਡ HTML ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ XML ਐਂਡ HTML ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ, ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ XML ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ HTML ਦੀ। HTML ਦਾ ਕੰਮ XML ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, XML ਦਾ ਕੰਮ HTML ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟੀਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। XML ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ HTML ਡਾਟਾ ਨੂੰ किस तरीके ना शो करना है यूजर नु, वो काम करती है। XML बैकएंड पे वर्क करती है, HTML फ्रंट एंड पे वर्क करती है, ठीक है। XML वाज डिजाइंड टू कैरी डाटा, इन्हें डाटा नु कैरी करना है, ठीक है। HTML ने सिर्फ डिस्प्ले करना है डाटा नु, ठीक है। XML वाज डिजाइंड टू डिस्क्राइब डाटा, HTML वाज डिजाइंड टू डिस्प्ले डाटा, ओके। XML फोकस कर दिया व्हाट डाटा इज, एंड XML फोकस कर दिया कि वो किस तरीके ना दिखेगा, सिर्फ उन्हें दिखन दे दिखते ओदी फोकस करना पूरा, ठीक है। XML सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया इंफॉर्मेशन, ठीक है।
सिर्फ इन्ना याद रखो XML ने बैकएंड से वर्क करना है, सोचना है कि किद्दां मैं डाटा स्टोर करा, किस तरीके नाल मैं सेंड करना है, सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है। HTML ने इक्को ही काम करना है, डाटा नू किस तरीके नाल मैं शो करना है यूजर नू, डिस्प्ले किद्दां करना स्क्रीन दे उत्ते। ओके, HTML is for humans। अच्छा, इथे for humans लिखन दा रीजन ये है क्योंकि ह्यूमन नाल इंटरैक्ट करती है। बेसिकली ह्यूमन नाल इंटरैक्ट तो XML भी करती है, बट HTML किस तरीके नाल ह्यूमन नाल इंटरैक्ट करती है, ਇਹਦਾ रीजन ये है कि HTML यूजर ਨੂੰ भी डिटेल्स दिखाती है, XML यूजर ਨੂੰ कुछ नहीं दिखाती। अगर XML डॉक्यूमेंट ਨੂੰ रन करोगे ना तो एज इट इज टैग्स ही लिखे आ जाते हैं आउटपुट ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। सो HTML डिस्क्राइब्स ਵੈਬ ਪੇजेस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਪੇजेस ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ XML ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ। XML ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲਈ ਬੈਕਐਂਡ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। You don't want to see error messages about web pages you visit. Browser ignores and or correct as many HTML errors as they can. So HTML is very sloppy. बेसिकली HTML ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਰਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, HTML ਦੇ ਐਰਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਗ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਐਰਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਟ XML ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਕਐਂਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ XML ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। XML ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। PHP ਦੇ ਨਾਲ XML ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ XML ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ XML ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ XML ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। The rules are strict, XML the rules strict है, errors are not allowed। XML is like programming language, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ errors allowed नहीं। programming language C ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ semicolon ਦਾ error ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ XML ਚ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। HTML ਚਲਾ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ, XML ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Current versions of most browser can display XML। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ XML ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ, ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ XML ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ XML ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਕਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ XML? ਸਾਨੂੰ XML ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? बेसिकली ये IT सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਓਫਨ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਡਾਟਾ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਵਾਂ, ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਕਰ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈਕਰ ਨੂੰ XML ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? XML ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ XML ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। It is important to have a good understanding of XML for all types of software developers। कोई भी software developer ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ XML ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। It was created to exchange information between different systems। ਅਗਰ different systems ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ information exchange ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ XML ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਣਾਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। डिफरेंस की सी XML ਤੇ HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ। XML was designed to carry data with focus on what data is। It was designed to display data with focus on how data looks। XML tags are not predefined, but HTML tags are predefined, ठीक है। What are advantages and benefits of XML? Advantages की सब तो पहला advantage है कि simplify data exchange। data ਨੂੰ exchange करना सौखा है। हो सकता है कि मान लो कि मेरे को एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पीसी है एंड सेकंड पीसी मेरे को है जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ਹੁਣ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੀਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ SQL ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
SQL ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਈਨਕਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨਕਸ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ SQL ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ XML ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੈਲਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਹੈ XML। ਸੈਲਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਟੈਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਟੈਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟੈਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। You can make your own tags। थर्ड बेनिफिट ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੈਗਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਗਸ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋ HTML ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ HTML ਟੈਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਹੈਡ ਟੈਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ, ਟਾਈਟਲ ਟੈਗ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੈਗ P, ਦੈਨ ਇਮੇਜ ਟੈਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੈਗਸ ਦੀ ਸਾਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਓਕੇ। ਲਾਸਟ XML empty tags ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। XML ਦੇ empty tags ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? empty elements ਕੀ ਹੁੰਦੇ? empty element is an element that is complete by itself। मतलब ਇਹਨੂੰ ending tag ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ complete, ਠੀਕ ਹੈ। it never contains other elements। plus ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ elements ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕੋਈ value ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। rather than being composed of a start tag, data and end tag। basically ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟੈਗ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟੈਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਐਮਪਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟਾਰਟ ਐਂਡ ਐਂਡ ਟੈਗ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਿੰਪਲੀ ਟੈਗ ਸਟਾਰਟ, ਟੈਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਓ, ਦੈਨ ਕਲੋਜ਼। ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਦੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਐਮਪਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਫਲੈਗ। ਫਲੈਗ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏजेस ਵਿੱਚ, ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲੈਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਫਲੈਗ ਦੀ। ਫਲੈਗ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਗ ਦਾ, ਐਮਪਟੀ ਟੈਗ ਦਾ, ठीक है। In this example, extension has converted to an empty tag। Basically एक example ਲਈ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ XML ਦਾ format define ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਡਮੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਟੈਗ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਟੈਗ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਗ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇਮ ਟੈਗ, ਨੇਮ ਟੈਗ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਇਸ ਟੈਗ ਦਾ, ਐਂਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਟੈਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਗ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਐਮਪਟੀ ਟੈਗ, ਐਮਪਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ XML ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ XML 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਮਪਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਟੈਗ ਦਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ XML ਪढ़ रहे हैं ਅਸੀਂ, HTML नहीं पढ़ रहे, ठीक है। Thank you class, that's all for our today's lecture। COVID-19 ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਲਾਸ। Thank you so much for today's lecture। All the very best for your exams। Thank you।